ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠ ਸਕੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 737ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣੀ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਹੈ। हे प्यारी गुर संगत जियो, आप शांति से विराजमान हो जो। थोनू बच्चियां ने समझाया है, जे तुसी फिर भी ना समझी फिर मेरे बस की गल नहीं। उन्होंने थोनू दस्या भी ये दुनिया रैन बसेरा है। हे गुरमुखो, किसी रोज नूं तुसी ये दुनिया छोड़ जाओगे, ये संसार छोड़ दोगे। थोड़े दुनियावी किसी वस्तु ने काम नहीं आना, फिर पछताओगे। इस करके तुसी बेनती स्वीकार कर लो, जिथे भी जगह मिलती है। मैं जिथे पिछे सेव खड़े है उन्होंने बेनती करदा है भी पहलों उन्होंने अंदर बढ़न तो पहलों कह दो भी चुप करके जाना है, चुप करके बहना है। जिहड़ा अमृत भाषण अमृत कथा है, इहदा महानंद माणो ते गुरु ग्रंथ साहब का महानंद माणो। सब कुछ भुल जो भी थोड़ा कोई पिछे हैगा या नहीं। ते मन बिरतियां कागर करो, प्रेम ना तुसी सतगुरु दे दीद नज़ारे माणो। आओ तुहानू मैं बैकुंठ दे विच बिठावां, थोड़े रब सन्मुख खड़ा कर दूं जे तुसी मेरा साथ देवोगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी दर्शन करन सहित जिहड़ा जग्यासू है
पुरुष गुरमुख जानै, ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी प्रवचन सुन सैत पुरुष अजर अमर हो जाता है। ये गुरमुखो कदे मरण जमन च प्रवेश ही नहीं करोगे। ते पंजवें गुरु समझाउंदी है, आसा राग है, सतगुर दी बाणी है, सरथ गुर दे प्रथाएं है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें सतगुरु, दो जहान दे वाली, कोट ब्रह्मंड दे ठाकर, अलाही जोत, कुदरत करिश्मा, शांति के कुंड, अलाही जोत, अकाल पुरख दा स्वरूप, अमृतसर विखी विराजमान सन। भाई गुरदास उन्होंने लिखारी हुई है। एक समय भाई गुरदास नूं फुरना उठिया, उन्होंने बेनती करी गुरु नूं भी हे स्वामी जी, भी जिहड़ा ये पुरुष है, सिख है, ये बिना सतगुर तो पाठ करके सेवा करके जानक सुख दान पुण्य करके या किसी की पूजा करके ये भाव सिंध चों पार हो जूगा। पंजवें गुरु कहते नहीं। वो कहता जी इसका की अर्थ है? वो कहते गुरदास तू शंकिया ना कर, दुनिया ते अनेक भगत हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े अवतार ऋषि मुनि हुई है। यूं नहीं भी भाव सिंध चों पार नहीं कर सकती, वो पार कर सकती है, लेकिन तेरी जिहड़ी निश्चय है, विश्वास है, वो सतगुरु ते होना चाहिए। जे तू सतगुरु ते प्रेम नहीं, तेरा सतगुरु ते विश्वास नहीं, हे पुरुष तू कदे भाव सिंध चों पार नहीं हो सकता। किन्ने भी यतन कर लो, अभ्यास कर लो, प्यारियों अभ्यास करने से भी थोड़ा मन शांत नहीं हो कभी भी। लोक लाज शरा मशाफरा छड्ड खैड़ा। हे गुरमुखो तुसीं एक सतगुर दा आसरा तक के देखो, लोक लज्जत ला दो जिमें बुल्ले शाह ने लाती सी। उन्होंने वस्त्र भी बदलने पे भगवान नूं गुरु नूं खुश करने की खातर। जिहदे गुरु बल है, सतगुरु नाल आ, ओहदे कुल दुनिया का मालक नाल है। कुल दुनिया विश्व ते जिन्ने भी देवती सारी विश्व दे भगवान दी रचना करी हुई, सारी उहदे हिरदे च निवास कर जू जे उहदे वल सतगुरु दी नज़र मेहर दी हो। सुनो प्रेम ना मैं एक शब्द
ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰੱਖੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਸਰਬਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨਾ ਰਚਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਹਾ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਉ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਮੀਰਾ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੀਰਾ ਭਵ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਟੂਟ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ। ਸਮਾਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਗੇ,
ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਕਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਣਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ। ਲੋਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਗੀਰੀ, ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। जिस गुरसिख को जिस उत्ते मेहरबान दाते दी मेहरबान दी दया हो गई ना, उदा किसी भी वस्तु नाल मोह नहीं रखू। एक अपने गुरु तो बिना सारे मोह तोड़ दिंदा है। कुछ भी संसार कहे वो संसार दी नहीं मानता, अपने गुरु नाल मोह पा के वो संसार दे मोह त्याग दिंदा है। तुसी सोचते होवोगे कि संत जी की कहंदी है। कुछ हिंदू धर्म दे विच बैठी होणगी सत्संगत है, कुछ सिख धर्म दे बैठी है, कोई मुसलमान धर्म दा बैठा है। एक सर्ब सांझी गुरबाणी है, कोई एक जात नहीं, अनक जात दे बैठी है। ये सत संगत है प्यारिओ, ये काल पुरख दा दर है। हाँ, आपां गल ये करदे सी भी शिक्षा देनी होवे। जदों पवन पुत्र हनुमान प्रेम होया, उरे श्री राम भगवान नूं अति प्रेम किया, गुरु मन्निया। जदों भविष्ण ने माला भेंट करी सी सुच्चे मोतियां दी, ते भगवान ने हनुमान नूं भेंट करी सी, उन्हें तोड़ती सी। ये हिंदू धर्म नूं सब नूं पता है। क्यों तोड़ी भला? वो मूर्ख सी? नहीं, वो मनमुख नहीं सी, वो मूर्ख नहीं सी। वो मैं कईयां दे मुख चों सुनिया, मैं हनुमान चालीसा पढ़दा, उन्होंने इन्ना ज्ञान भी होना चाहिए भी गुरु तो उत्ते कुछ नहीं। उन्हें मोती तोड़ तोड़ के दूरे करते ते लोकां ने शंका करी, भविष्ण ने करी। वो कहता भगवान
ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਤੋੜਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੀਸ਼ਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਦਲਿੱਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਠਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋੜ ਜਾਏਗਾ ਭਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗੂੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਕੈਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾ ਚਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੇ ਠਾਕਰ, ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਵਜਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਬਾਹਰ 2 ਫਕੀਰ ਆਏ ਐ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਐ, ਨਾਲੇ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਨੇ 14 ਤਪਕ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 14 ਪਤਾਲ ਹੈ, 7 ਪਤਾਲ ਹੈ, 7 ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਣੀ ਕਾਫਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੱਜਿਆ। ਪੀਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੀ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਥੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਮਤ, ਓਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੁਰੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੇਵਤੇ ਗੰਧਰਵ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਪਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਪਕੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਿਆ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਗ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪ੍ਰਾਣੀ, हे ਗੁਰਮਖੋ, भगवान के प्यारियो, जिस वक्त सोने के वस कमंडल में बर्तन विच रब दा नाम पै जी, वो हिरदा पूजनीक हो जाता है। इदा राग भी कोई परमात्मा ना जोड़ता है, कोई कलयुग ना जोड़ता है। इस करके राग विच भी अंतर है। फिर वो थों गई पीर ते, फिर गुरबाणी विच उचारण करिया, नहीं मैं साखी नहीं सी लाउणी। उत्थे फिर सतगुरु ने समझाया, तीसरे पातशाह की लिखी हुई बाणी है, उन्हां दा नाम सी गुरु अमरदास। उन्होंने लिखिया, काया अंदर सब कुछ बसे। काया नाम है शरीर का, काया नाम है विश्व का। ये सारा संसार काया है, जिन्नी भी धरती है काया रूप है। काया अंदर सब, फिर दसिया है किछ बसे, भी सब कुछ बसता है। की नहीं, पुत्र नहीं, धी नहीं, मां नहीं, प्यो नहीं, भैन नहीं, भाई नहीं, बाग नहीं, बंगले नहीं, बहारा नहीं, माया नहीं, कारा मोटर गाड़ियां सब कुछ है। ये प्राणी तू काया दे अंदर अधीन हो गया, वो सृष्टि की काया दे वशीभूत हो गया। फिर दसिया है खंड मंडल पताला, 9 खंड पृथ्वी है, खंड ब्रह्मंड करोड़ा ही दसे गुरु नानक साहब ने। पताला पताल, फिर दसिया है महाराज जी कहते काया अंदर जग जीवन दाता बसे। वो तेरे शरीर दे अंदर हे पुरुष भगवान वसते हैं, तेरे अंदर सतगुर वसदा। तू पाला प्रेम प्यारे नू, छड्ड के होर सहारे नू। इस करके दसिया है भी तेरे अंदर सतगुर वसदा है, तू क्यों नहीं, पर तेरा मन क्यों नसदा है। तेरे प्रीतम प्यारा बसदा है, पर तेरा मन क्यों नसदा है। क्योंकि तेरे अंदर वासना रूपी दसदा है, पर शरा विच तू फसदा है। एक काया मंजिल दुनिया दी, ये मोह माया विच फसदा है। बिना गुरु तो छुटदा नहीं, पर कामल मुर्शद इनू दसदा नहीं। जिन्नी देर कामल मुर्शद दसदा नहीं, उन्नी देर इहदे हिरदे च निवास नहीं हुंदा। इत्थे महाराज फरमाउंदे है, सबना करे प्रतिपाला। वो तो सारियां नूं सतगुरु पालदा है, पर सारे तेरे वसी रूप नहीं हुंदे। वो ये सोचते है जिमें बाप नूं फिक्र है भी मैं बच्चे पालदा, माता नूं फिक्र है भी मैं पालदी हां, रखिया मैं करदा। हे सिरजनहार दे प्यारिओ, रखिया तां सतगुरु करदा है। फिर इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी ने दस्सिया है, सतगुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण, केस संग चारे। हे वाहिगुरु मेरे उत्ते कृपा करो दीन के दातिए, मैं गुरु तो बिना
ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ।